I need to revise everything. Okay, fine. Yes, once again, good morning to all of you. In the previous class, we have seen the future, one of the feature of Java, that is why Java is simple. Why? Because it eliminates the complex concept of pointers. It eliminates the complex concept of pointers. Okay, fine. Let me revise few points what we have discussed in the previous class so that somebody may join meanwhile. So we are saying that Java is so simple. Why? Because it is going to eliminate the complex concept called pointers. Because of eliminating this complex concept of pointers, the application development time is very less. And because of bytecode, because of bytecode, which is generated by Java compiler, application execution time is less. Application execution time is less. So here, you know the meaning of bytecode. Bytecode is simply a set of optimized instructions which are generated by Java compiler during compilation phase, whose extension is dot class file. Whose extension is dot class file. Then whatever the dot class file that are generated, that is going to take by whom? JVM, and convert it into native system understandable format, that is .exe file format, done by whom? JVM. You know the meaning of JVM, right? Java virtual machine. It contains various factors, not only single. Like it will read the line by line of bytecode, and convert it into native understandable format of operating system. And also it can provide security, and also it having various features, not only security. Okay, na? So the main application is to convert line by line of bytecode into system understandable format. So what is the problem of JVM? Can anybody answer? As it is uses interpreter, it will read only line by line. It will read only line by line. So in order to, so it will take compared to compiler, it will take more time. So that is the reason, instead of using JVM, we are going to use JIT, just in time compiler. The purpose of just in time compiler is to load, sorry, to read whole code, to read whole code at a time. Whole code ni, necessary whole code ni at a time read cheyadaniki we will use JIT. లేదు నెసరీ కోడ్ లైన్ బై లైన్ రీడ్ చేయాలి అంటే we will use JVM. Because of this only, because of using JIT, we can say that Java is high performance language. Java is high performance language. Okay, fine. Then we have seen some technical term where we require to run the programs. Programs run చేయడానికి మనకి ఏం కావాలమ్మా? JRE కావాలి. Java runtime environment will provide an environment to run an Java code. To run Java code will use JRE file. ఒకవేళ డెవలప్ చేయాలి అంటే జావా డెవలప్మెంట్ కిట్ అనేది ఉండాలి. డెవలపింగ్ అండ్ రన్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూట్, we will use JDK. To run or to execute, we will use only JRE. Means, so what we are going to do in our system? So throughout this semester, we need to develop one program that may be a simple program like Hello World program, or it can be like sum of two numbers program, that simply implies that
వీఆర్ డెవలపింగ్ సమ్ ప్రోగ్రామ్. సో ఒక ప్రోగ్రామ్ మనం డెవలప్ చేస్తున్నామంటే కంపల్సరీగా మనం ఏం ఇన్స్టాల్ చేయాలి? జేడీకే ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ we have already seen JDK means it is a collection of already clear explanation development process plus runtime or execution. ఈ runtime or execution ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు? JRE ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. That is the reason JDK equal to JRE plus development tools. Development tools in the sense some kind of editors or some kind of software which you require to develop a program. JRE means JVM plus application program interface or library files or header files. And this JRE contains a software like application folder lo itlonemma class loader subsystem ఉంటుంది. So what is the purpose of class loader subsystem? It is a kind of subsystem whose purpose is to load dot class files into where? Primary memory. So these are the technical terms that we have seen in the previous class. I hope you understood up to here, right? So ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా అంతవరకు? Yes, very good. చూడండి ఒకసారి. So coming to the features of Java, we are discussing the first one only. Java is simple. Okay, so let me continue that same thing. So why Java is simple? First point is it eliminates complex concept called pointers. And second important point why Java is simple is, చూడండి ఒకసారి, let me take some C program. In C program, for example, I have allocated 10 bytes of memory to my program. I have allocated 10 bytes of memory. In the 10 bytes of memory, I have used sufficiently 5 bytes of memory. Means, what about unused memory space? There exists 5 bytes of unused memory space. So is there any particular procedure which is exist in C language to remove unused memory space? I am not asking about data. Unused memory space in remove cheyadaniki is there any specific concept is there? There is no specific concept to remove unused space in C language. సో ఇప్పుడు అన్యూజ్డ్ స్పేస్ నేను యూజ్ చేయలేదు, ఐ మీన్ రిమూవ్ చేయలేదు అంటే వేరే ఏదైనా నెసెసరీ ఒక ప్రోగ్రామ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా, I have 10 MB of memory space which is freely available in my system. ఇప్పుడు నేను అడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers అనే ప్రోగ్రామ్ రాశాను C ప్రోగ్రామ్లో. దానికి ఎంత అవసరమైందంటే 5 MB మాత్రమే అవసరమైంది. 5 MB ఆఫ్ మెమరీ మాత్రం అవసరమైంది. కానీ నాకు తెలియక నేనేం చేశానంటే 10 MB ఆఫ్ మెమరీని క్రియేట్ చేశాను. 10 MB ఆఫ్ మెమరీ క్రియేట్ చేశానంటే ఇంకా రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? ఇక్కడ మన సిస్టంలో 0 MB మెమరీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు 5 MB నేను యూజ్ చేసుకున్నాను. రిమైనింగ్ ఎంత అన్యూజ్ స్పేస్? 5 MB అన్యూజ్ స్పేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ రాశాను. ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏమంటుందంటే ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ 2 MB ఆఫ్ మెమరీ అని అడుగుతుంది. 2 MB ఆఫ్ మెమరీ అవైలబుల్ ఉందా ఇక్కడ? Is 2 MB of memory is available? No, because 10 MB of memory is already allocated to C program of sum of 2 numbers. So 2 MB available లేదు కాబట్టి this program cannot able to compile, cannot able to run అని చేయలేదు. ఒకవేళ ఈ 5 MB ఆఫ్ అన్యూజ్డ్ స్పేస్ ని మీరు ఫ్రీ చేసినట్టయితే ఈ 5 MB లో మనకి ఇక్కడ ఫ్రీ అవుతుంది. సో టోటల్ గా 2 MB అవసరం అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏముంటుంది? 3 MB ఉంటుంది. అంటే
So with this unused space, I can able to provide sufficient execution required amount of memory to some other programs or some other process or some other threads. వేరే వాళ్ళకి ఎవరికైనా అవసరమైన వాటికి ఇవ్వచ్చు. అవునా కదా? ఎస్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ సి ప్రోగ్రామ్ performance is less. When we consider in the concept of memory management, C program performance is less. What about C++? C++ లో ఉన్న ఏదైనా అన్యూజ్డ్ మెమరీ స్పేస్ ని రిమూవ్ చేయడానికి కన్స్ట్రక్టర్స్ డిస్ట్రక్టర్స్ అని విన్నారా? రైట్. In C++, we can write a program which is used to eliminate unused memory space. Unused memory space ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి మనకు కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే డిస్ట్రక్టర్స్ అంట. There is no concept of destructors in Java. Okay. సో మీరు డిస్ట్రక్టర్స్ తో ఎప్పుడైనా ప్రోగ్రామ్ రాసారు, ఏదైనా ప్రోగ్రామ్? సో త్రూ డిస్ట్రక్టర్స్ కాన్సెప్ట్ we can eliminate this 5 bytes of unused memory space so that 5 bytes of unused memory space can be used to some other program which requires. ఓకేనా? ఈ డిస్ట్రక్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు ఈ డిస్ట్రక్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ ఏమంటుందమ్మా? ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు హ్యాండిల్, రైట్? సో డిస్ట్రక్టర్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ మనం కంపల్సరీగా మనం రాయాల్సిందే. We need to write manually. So to write the code manually, it is very difficult for a developer. Somewhat difficult or not? Yes. But compared to C language, C++ is performance is more because of here we are going to use the memory efficiently. Okay na? So ఇక్కడ మనము డిస్ట్రక్టర్స్ ద్వారా కోడ్ రాస్తున్నప్పుడు somewhat difficult అన్నమాట. So to overcome this difficult process of writing the code to remove unused memory space, we will have a concept called garbage collector. Where in Java. In Java, what I am saying is, చూడండి, C ప్రోగ్రామ్ లో అసలు అన్యూజ్డ్ మెమరీ స్పేస్ తీసేయడానికి కాన్సెప్టే లేదు. C++ లోకి వచ్చేసరికి కాన్సెప్ట్ ఉంది, కానీ కంపల్సరీగా డెవలపర్ హ్యాస్ టు రైట్ ద కోడ్ మాన్యువల్లీ. సో అలా డెవలపర్ మాన్యువల్ గా కోడ్ రాసినప్పుడు ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఓవర్కమ్ ద డ్రాబ్యాక్. దట్ డ్రాబ్యాక్ కెన్ బి ఓవర్కమ్డ్ బై జావా. సో ఈ ప్రాసెస్ అందరు నేను ఏమనొచ్చమ్మా? కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ నాట్? ఎస్. సో one of the another reason why Java is simple is it eliminates the complex concept of memory management అనే కాన్సెప్ట్ ని ఆటోమేటిక్ గా జావా అనేది హ్యాండిల్ చేస్తుంది. సార్, హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్? there exists one program. That program is called garbage collector. Garbage అంటే ఏంటమ్మా? వేస్ట్ అన్నమాట. వేస్ట్ అయిన వాటిని కలెక్ట్ చేయడానికి ఏమంటామంటే గార్బేజ్ కలెక్టర్ అంట. మీన్స్ సింప్లీ ఐ కెన్ సే దట్ గార్బేజ్ కలెక్టర్ యూజ్డ్ ఫర్ టు కలెక్ట్, దీంట్లో ఉంది మీనింగ్, టు కలెక్ట్ అన్యూజ్డ్ మెమరీ స్పేస్. సార్, ఈ గార్బేజ్ కలెక్టర్ అనేది మనం మాన్యువల్ గా కోడ్ రాయాలా? నో, we no need to write the manual code for this. Garbage collector is simply one of the program which was developed and given as part of Java software. Don't get confused. ఇది మళ్ళీ ఇది కాదు, ఓకేనా? గార్బేజ్ కలెక్టర్ అనేది it's an inbuilt software which is given in the part of Java software. Can anybody answer what about JVM? JVM we need to install or not? Or it will come in Java software only?
What about JIT? Is it inbuilt or it comes with Java software? Answer cheyandi. JRE and JDK ఇవన్నీ ఇన్బిల్ట్ సాఫ్ట్వేర్సా లేకపోతే మనం చేసుకోవాలా? JVM is inbuilt software. JVM is inbuilt software. JIT is inbuilt software. JRE, if you didn't install JDK, you have to install JRE explicitly. You have to install JRE explicitly when JDK not installed. JDK ఇన్స్టాల్ చేయకపోతే ఎక్స్ప్లిసిట్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ జేడీకే ఇన్స్టాల్ చేస్తే నో నీడ్, ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ జేడీకే. సో జేడీకే మాత్రం కంపల్సరీగా ఎక్స్ప్లిసిట్గా ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వన్స్ యూ ఇన్స్టాల్ జేడీకే, it will inbuilt contains a program called garbage collector. Sir, what do you mean by garbage collector? Already చెప్పాను, జనరల్ like unofficial definition, oral definition. It's simply called as it is used to collect unused memory space. So what do you mean by garbage collector? Means garbage collector is one of the system background Java program. It is one of the system background Java program running along with our what? Can anybody answer? చూడమ్మా, ఇప్పుడు మనము మెమరీ స్పేస్ మనం క్రియేట్ చేసాం. ఈ మెమరీ స్పేస్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది? మన ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేసేటప్పుడు మెమరీ స్పేస్ క్రియేట్ అయింది. ప్రోగ్రామ్ని కంపైల్ చేసినప్పుడు స్టాటిక్గా మెమరీ స్పేస్ క్రియేట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీంట్లో రన్ టైంలో ఏమవుతుంది? రన్ టైంలో కొంత పార్ట్ మాత్రం మనం మెమరీ యూజ్ చేసుకుంటాము, రిమైనింగ్ పార్ట్ అనేది అన్యూజ్డ్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ అన్యూజ్డ్ మెమరీ స్పేస్ని C++లో డిలీట్ చేయాలంటే we have to write the code explicitly, that is destructors. Coming to Java, we no need to write the code again. The Java contains garbage collector. This garbage collector will execute in the background. So that is the reference. I am saying that garbage collector is one of the system background Java program running along with our whom? Running along with our regular Java program. రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంటుంది. ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఫర్ కలెక్టింగ్ అన్యూజ్డ్ మెమరీ స్పేస్. So because of this collection of unused memory space, what about system performance? Performance of the program is improved or not compared to C and C++? So performance of the system will be increased. Means performance of the Java application is increased, improved, whatever it may be, we can call. Okay na? So the another reason why Java is simplest, it will eliminate the complex concept of memory management. Which concept it eliminated? Memory management concept is eliminated. Through which concept? Through the concept of garbage collector. So any doubts up to here? And another important point is చూడమ్మా, I don't think that you know it already, but నేను జనరల్గా మీకు చెప్పడానికి చెప్తున్నాను. తెలియకపోతే పర్లేదు, నేను మళ్ళీ ఒకసారి దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను. లెట్ మీ టేక్ క్లాస్ ఏ. మళ్ళీ క్లారిటీ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి చెప్తాను. క్లాస్ బి, క్లాస్ సి,
class D, and class E. But this is what concept? నేను డ్రా చేసిన డయాగ్రామ్ ఏ కాన్సెప్ట్ ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది? Can anybody answer? ఎస్మా, వెరీ గుడ్. ఓకే ఫైన్. ఇన్హెరిటెన్స్ అని నేను చెప్పేటప్పుడే చెప్పాను మీకు అదే ఇన్హెరిటెన్స్ అని. ఇన్హెరిటెన్స్ లో టైప్స్ ఉన్నాయి కదా, టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. కెన్ యూ రిమెంబర్ ఆల్ దోస్? ఎస్మా, వెరీ గుడ్. ఎవ్రీవన్. బట్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో మనకు టైప్స్ ఉన్నాయి. ఆ టైప్ ఏం టైప్? ఎస్మా, వెరీ గుడ్. దుర్గా, మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. రైట్. నౌ ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్. రైట్. సి ప్లస్ ప్లస్ లో ఏం చేస్తుంది? సి ప్లస్ ప్లస్ సపోర్ట్స్ multiple inheritance or not? Multiple inheritance or not? Can anybody answer? Yes. C++ supports multiple inheritance or not? Yes. C++ supports multiple inheritance. Yes. Okay. So while performing multiple inheritance concept in C++, what is the problem you may get? For example, here I have a variable A. 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 Whenever I am trying to implement the multiple inheritance concept, what will happen? When I am trying to update the value of A to 5, here the compiler will get ambiguity. Whether I want to update in class A, or I want to update in class B, or I want to update in class C, or I want to update in the class D. Right? So that is the reason Java eliminates the concept of multiple inheritance. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే స్పెసిఫిక్ గా కోడ్ రాయాలా లేదా? We need to write the code specifically with respect to this program. So they eliminate the concept of multiple inheritance. But guys, try to remember the point. If anybody asks, is Java supports multiple inheritance or not? What you need to answer? You have to answer Java supports multiple inheritance concept. Sorry, 1 minute. This is an important point in interview. Here, it is some kind of ambiguity, but just for time being, note down. But once you got the concept, I will once again clearly explain. Okay, na? So, when somebody asks, is Java supports multiple inheritance concept or not? Multiple concept or not? So for this, you will have two answers. Java doesn't support multiple inheritance. So one answer is Java doesn't support multiple inheritance through the concept of classes. Through the concept of classes. The another answer is Java support multiple inheritance concept through the concept of interfaces. So when somebody asks, make answer with respect to these 2 points. Okay, na? This is an important interview question. I will explain the reasons why it will support through interfaces. I will explain the reasons why it doesn't support classes. Already I have explained some part, but let me go in deep. Okay, na? So because of eliminating the concept of multiple inheritance, we no need to handle the code explicitly. So that is the reason, one more reason why Java is simple.
why Java is simple. And one more important point why Java is simple is it contains rich set API. Rich set API. API అంటే ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో ఒకసారి చెప్పానమ్మా, చూడండి ఒకసారి ఎక్కడ చెప్పాను, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. ఇట్ అంటే జావా కంటైన్స్ రిచ్ సెట్ ఏపీఐ. రిచ్ సెట్ ఏపీఐ అంటే ఏంటమ్మా, ఏపీఐస్ చాలా ఉన్నాయన్నమాట. ఏపీఐస్ చాలా ఉన్నాయంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ప్రిడిఫైన్డ్ గా ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్ చాలా ఉంటాయి. ఐ మీన్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్ యూ కెన్ సింప్లీ కాల్ ఇట్ as it's a collection of packages. This package instance contains a collection of classes, interfaces. మా ఒకవేళ ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే ఈ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ అర్థమైతే మళ్ళీ నేను మళ్ళీ ఈ పాయింట్ తీసుకుంటాను, ఎందుకంటే ఈ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అవ్వాలి కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. ఇట్స్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లాసెస్, ఇంటర్ఫేసెస్, సబ్ ప్యాకేజ్. అగైన్ ఈ సబ్ ప్యాకేజ్ కింద ఏమొస్తే మళ్ళా again a collection of classes, interfaces, sub packages, etc. ఇలా వెళ్తూ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మీరు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నెంబర్ కి ఒక అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. ఐ మీన్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఇన్బిల్ట్ ఇన్ కాంపోనెంట్స్, త్రూ దోస్ ఇన్బిల్ట్ ఇన్ కాంపోనెంట్స్ యూ కెన్ యాక్సెస్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఏంటమ్మా, సిలో లైబ్రరీస్ ఉంటాయి కదా, లైబ్రరీస్. ఆ లైబ్రరీస్ని ఇక్కడ ఏమంటున్నాం అంటే జావాలోకి వచ్చేసరికి ఏపీఐ అంటున్నాం. దట్స్ ఇట్. ఐ మీన్ ఇట్ కంటైన్స్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ప్రిడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. ఈ ప్రిడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా ఫోల్డర్ ఫార్మేట్ లో అరేంజ్ చేస్తుంటాం. సో కాబట్టి మనకు ఎలా కాబట్టి అలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద రీజన్ వై జావా ఈస్ సింపుల్. వన్ మోర్ రీజన్, అండ్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ రీజన్ why Java is simple is it provides user friendly syntaxes. Compared to all the languages, it provides user friendly syntaxes. That is the reason. So once you provide user friendly syntaxes, వాట్ అబౌట్ ద డెవలపింగ్ టైం? కోడ్ రాయడానికి డెవలపింగ్ టైం తక్కువ తీసుకుంటుందా, ఎక్కువ తీసుకుంటుందా? తక్కువ తీసుకుంటుంది. బికాస్ ఇక్కడ చెప్తాను చూడండి, ఇక్కడ పాయింటర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మీలో చాలా మందికి లైక్ ఎక్స్టర్నల్ ల్యాబ్ తీసుకుంటే ఎక్స్టర్నల్ ల్యాబ్ లో పాయింటర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ కాకుండా వేరే సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ రావాలని అనుకుంటూ ఉంటారు కదా మీరు కూడా. ఎందుకు? అక్కడ పాయింటర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చేసినప్పుడు అన్నోన్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి, తెలియని ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఒక్కోసారి ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, మెమరీ మేనేజ్మెంట్ చేయలేదు. సో అసలు ఈ పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్ అనే లేదు. సో దీని యొక్క సింటాక్సెస్ మనకు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సో కంపల్సరీ ఏమైంది, సో ఈ పాయింటర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ డిఫికల్ట్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ఏమైనా పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్ లేదు కాబట్టి యూజర్ ఫ్రెండ్లీగానే ఉండడం లేదు. ఎస్. సో బికాస్ ఆఫ్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ సింటాక్సెస్, ద కోడ్ విచ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ కెన్ బి కంప్లీటెడ్ విత్ ఇన్ లెస్ టైం టు రైట్. అండ్ కోడ్ అనేది డిఫికల్ట్ గా లేదు, ఈజీగా ఉందంటే మనం కోడ్ అనేది ఎలా రాయగలుగుతామా? ఈజీగా రాయగలుగుతామా, రాయలేము. ఎస్. వన్స్ యూ రైట్ కరెక్ట్లీ, దట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ ఎర్రర్ ఫ్రీ. ఓకేనా? సో వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ జావా ఇస్ సింపుల్? ఇప్పుడు ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి, జావా సింపుల్ ఎందుకు అంటున్నారు అంటే సింపుల్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పకూడదు. బికాస్ ఇట్ ఎలిమినేట్ ది కాంప్లెక్స్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పాయింటర్స్, ఇట్ ఎలిమినేట్ ది కాంప్లెక్స్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ త్రూ గార్బేజ్ కలెక్టర్, ఇట్ ఎలిమినేట్ ది కాంప్లెక్స్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ త్రూ interfaces, it contains rich set of API, it contains user friendly syntaxes so that it will be error free and less time to write the code. Like this ila cheppali meer. Like మీకు జనరల్ గా ఉన్నాయమ్మా మైక్రో ప్రాసెసర్ 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. దీంట్లో కోడ్ రాయడం కన్నా కోబాల్లో కోడ్ రాయడం చాలా ఈజీ. కోబాల్లో కన్నా సిలో కోడ్ రాయడం ఈజీ, దానికన్నా C++ better, దానికన్నా జావా బెటర్. దిస్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు
with respect to syntaxes. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, అవన్నీ రాసుకుంటూ పోతుంటే అలా వచ్చేస్తుంది. రెస్పెక్ట్ టు syntaxes. So guys, anybody have any doubts up to here why Java is simple? సరే, ఒక్కదానికి ఎంత టైం తీసుకున్నారు, మిగిలినవన్నీ ఎంత టైం అవుతుంది అనుకుంటున్నారా? నో, రిమైనింగ్ ఆల్ విల్ కమ్స్ అండర్ దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఓన్లీ. అన్ని కూడా ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కిందకి వచ్చేస్తాయి. నేను చూపిస్తాను అలా. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ కూడా జావా సపోర్ట్ చేయడం. ఓకే, ఎనీవే if the concept come I will explain, okay na, but the main reasons is those 5. So let us move to the next point because I have taken too much time. What is this? Yes, will explain ma, explain చేస్తాను, నీడ్ అయినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మా తేశ్వరి, ఓకే ఫైన్. బిట్ కోడ్ అని ఎక్కడ చదివామ్మా? గుడ్ మార్నింగ్. ఓకే, బైట్ మెషిన్ అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మాట్ ఏంటి చెప్పండి? బైనరీలో ఉంటుంది. బైట్ కోడ్ బైనరీ ఫార్మాట్ ఉంటుందా? కాదు కదా. బైట్ కోడ్ మెషిన్ ఫార్మాట్ లో ఉండదు. ఓకే, బట్ బైట్ కోడ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ మెషిన్ ఫార్మాట్. ఆ మెషిన్ ఫార్మాట్ ని ఎక్స్ప్లిసిట్ గా జేవిఎం కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఏదమ్మా? అవునమ్మా. అవును. బైట్ కోడ్ లో ఉన్నదాన్ని ఎవరు రీడ్ చేస్తున్నారు? సిస్టమ్ రీడ్ చేయట్లేదు, మెషిన్ రీడ్ చేయట్లేదు, దాన్ని జేవిఎం రీడ్ చేస్తుంది. జేవిఎం రీడ్ చేస్తుంది. సో జేవిఎం రీడ్ చేస్తే మళ్ళీ మెషిన్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అంతే. బిట్ కోడ్ డైరెక్ట్ గా సిస్టమ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. బైట్ కోడ్ జేవిఎం ఇన్పుట్ గా తీసుకొని అవుట్పుట్ గా బిట్ కోడ్ ఇస్తుంది. రెండు డిఫరెంట్. మీకు అక్కడ మీ క్లారిటీ తెలియాలి. ఒక బిట్ 1 బైట్ ఇంకోటి 8 బిట్స్, అక్కడే డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఫీచర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్. ప్లీజ్ మీట్ యువర్ సెల్ఫ్. చెప్పండి. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో వన్ ఆఫ్ ద ఫీచర్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు అంటున్నామా? Because it supports the concepts of classes, objects, inheritance. మీకు తెలుసమ్మా ఇది డెఫినేషన్. ఓకేనా? Why Java we are calling it object oriented programming language? Because it supports the concept of object oriented programming language principles. Classes, objects, inheritance, polymorphism, abstraction,
encapsulation. These are all the concepts it supports. That is the reason we are calling it as object oriented programming language. Okay, ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా మనం మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఐ మీన్ సిలబస్ ప్రకారం వెళ్దాం. ఫస్ట్ సెకండ్ యూనిట్లో ఈ రెండు ఉంటాయి, థర్డ్ యూనిట్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో you know the meaning of platform independent, right? So what do you mean by platform independent? Is Java is platform independent language or not? Need to respond, ma. So first, platform ante enti? It's simply an environment where program runs. ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడైతే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేమంటే సింపుల్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది. దీన్ని మళ్ళీ హార్డ్వేర్ ప్లాట్ఫామ్ అనొచ్చు, లేదా సాఫ్ట్వేర్ ప్లాట్ఫామ్ అనొచ్చు. మనం జావా ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము? సపరేట్గా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి జావా provides a platform. That platform we are calling it as software platform, software based platform. Okay, na? So why Java is platform independent? Because the code, whatever the code we have written, that code can run on multiple platforms. ఆ కోడ్ మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఎగ్జిక్యూట్ రన్ అవుతుంది కాబట్టి వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ ప్లాట్ఫామ్ independent. So why it is running on multiple platforms? Because of the concept of JVM. JVM ఉండడం వల్ల అది మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏ కోడ్ రన్ అవుతుంది? డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అంటే బైట్ కోడ్. సో నౌ టెల్ మీ, is bytecode is platform independent or not? Similarly, is Java JVM is platform independent or not? Which one is platform independent? Which one is platform dependent? JVM is platform dependent. Yes, very good, Yamuna. Satya, everyone. Very good, very good. Fine. JVM is dependent. Yes, yes. Okay. So you understood, right? Okay. So now with this explanation, మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా చెప్పడం వల్ల మీకు ఆల్రెడీ క్లారిటీ వచ్చేసింది. ఓకేనా? సో దానికి మీరు రీజన్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మా క్లియర్గా. వెన్ యూ గెట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఎగ్జామ్, యూ నీడ్ టు రైట్, యూ నీడ్ టు టేక్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్, ప్రోగ్రామ్, జేవిఎం, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, హార్డ్వేర్ హార్డ్వేర్ మీకు అర్థమైంది, క్లారిటీ రాయాలి. ఓకేనా? సో జావా ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ బికాస్ ద కోడ్ రన్స్ ఆన్ మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్. మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్ మీన్స్ లైనక్స్, ఉబంటు, మ్యాక్, సన్ సాల్వరీస్, విండోస్, ఇలా మనం ఒక ప్లాట్ఫామ్ రాసినా అది మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఫైన్. నెక్స్ట్ విల్ సి ఫస్ట్ రోబస్ట్. ఓకే, సెక్యూర్ నేను మళ్ళీ చెప్తాను. ఫస్ట్ విల్ సి రోబస్ట్. లెట్ మీ టేక్ రోబస్ట్. రోబస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఎవరైనా చెప్తారా? We can simply call, in general terms, we can call it as strong. General terms lo strong. But coming to the computer point, robust means it having resistant to failures. It is having resistant to failures. Resistant to failures regardless of what kind of input. Regardless of యూజర్ ఇన్పుట్. యూజర్ ఎటువంటి కైండ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినా దాన్ని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుంది. లేదా రన్ టైంలో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కండిషన్స్ ఏమన్నా అక్కరయ్యా అనుకోండి, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కండిషన్స్, ఇటువంటి వాటిలన్నింటినీ కూడా ఇది మేనేజ్ చేయగలదు. కాబట్టి వీఆర్ కాలింగ్ జావా యాజ్ ఎ రోబస్ట్ లాంగ్వేజ్. జావా యాజ్ రోబస్ట్ లాంగ్వేజ్.
జనరల్గా అమ్మ, ఇఫ్ యు టేక్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్, దిస్ ఇస్ సింప్లీ ఏ డెఫినేషన్ అమ్మ, నేను మీకు అర్థం కావడం చెప్పాను. జనరల్గా మనం తీసుకుంటే ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో if you take some programming language, this programming language mainly contains this column. Any programming language mainly contains two problems. One is memory management problem. One is memory management problem. ఇప్పుడు మెమరీ మేనేజ్మెంట్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, రన్ టైంలో ఎర్రర్స్ అక్కర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. రన్ టైంలో ఎర్రర్స్ అక్కర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. మెమరీ ఇన్సఫిషియెంట్గా ఉండడం కానీ ఇలా కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనకు మెమరీ మేనేజ్మెంట్ అనే ప్రాబ్లమ్ జావాలో ఓవర్కమ్ చేసామా చేయట్లేదా? ఎస్. ఎలా ఓవర్కమ్ చేస్తున్నాము? త్రూ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గార్బేజ్ కలెక్టర్. త్రూ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గార్బేజ్ కలెక్టర్. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్. Whatever the errors that are occurring, if we are not handling those runtime errors, then definitely it may yield to failures. Definitely the program may yield to failures. But coming to Java language, we have a concept called exceptional handling. Exceptional handling. This concept will handle all the runtime errors. So that is the reason Java we are calling it as robust. See, what I am saying is, generally if you take any kind of program, it contains mainly two problems. One is memory management problem, another one is runtime errors ni sarigga handle cheyakapadam valla vache problems untayi. Okay na? Kani వాటన్నిటిని మిగతా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. ఎలాగా? మాన్యువల్ గా హ్యాండిల్ చేయాలి. Coming to Java language, we don't need to handle the memory management manually. We have a garbage collector software which will automatically collect the unused memory space. And one more kind of error, runtime errors ni mishandle చేస్తే, అంటే కరెక్ట్ హ్యాండిల్ చేయలేకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది. అవన్నీ ఎక్కడ హ్యాండిల్ చేయొచ్చు? Second is equivalent programming, platform independent, robust. Next one is architectural neutral. So architectural neutral means hardware సంబంధించింది. Like for example, C language తీసుకుందాం. In C language, float కి ఎంత సైజ్ ఆఫ్ మెమరీ ఆక్యుపై చేస్తుందమ్మా? 4 bytes, రైట్? ఈ 4 bytes ఏ ఆర్కిటెక్చర్ కి? 32-bit ఆర్కిటెక్చర్ చేస్తుంది. ఒకవేళ 8 bytes అయితే 64-bit ఆర్కిటెక్చర్ కి 8 bytes ఆక్యుపై చేస్తుంది. అవునా కాదు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సి లాంగ్వేజ్ ఇంట్ ఉంది. int, how many bytes of memory? 2 bytes for which one? 32 bytes of 32-bit architecture. 32-bit architecture 2 bytes ఆక్యుపై చేస్తుంది. 4 bytes ఏ ఆర్కిటెక్చర్ కి? 64-bit ఆర్కిటెక్చర్. అంటే ఆర్కిటెక్చర్ టు ఆర్కిటెక్చర్ సి లాంగ్వేజ్ యొక్క వాట్ వీ కెన్ కాల్ మెమరీ స్పేస్, మెమరీ మేనేజ్మెంట్ అనేది మారిపోతుంటుంది. అంటే వీ కెన్ సింప్లీ సే దట్ ఇట్స్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఫీచర్స్. సి లాంగ్వేజ్ అనేది మనం రాసిన కోడ్ బట్టి డిపెండెంట్ ఉంది. బట్ కమింగ్ టు జావా లాంగ్వేజ్, దెర్ ఈజ్ నో implementation dependent. Confused avadanu. Why I am saying that it is architectural neutral? Because there is no implementation dependent feature. There is no implementation dependent feature. Means Java allocates 4 bytes of memory space for both 32-bit and 64-bit architecture. Similarly, float comma int తీసుకున్నాం అనుకోండి, 4 bytes for both 32-bit architecture and 64-bit architecture. So that is the reason it is saying that architecture neutral. No implementation dependent feature అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మ, నా ప్రోగ్రామ్ లో ఇంట్ అని చెప్పి నేను చాలాసార్లు రాశాను.
అప్పుడు ఎన్ని ఆక్యుపై అవుతాయి బేస్డ్ అపాన్ సిస్టమ్. 32-bit ఆర్కిటెక్చర్లో అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 32-bit ఆర్కిటెక్చర్లో 2 ఇంటీజర్స్ రాశానుకోండి, ఎంత అవుతుంది సి లాంగ్వేజ్లో 4 వస్తుంది. 4 bytes ఆఫ్ మెమరీ స్పేస్ ఆక్యుపై అవుతుంది. అదే 64-bit ఆర్కిటెక్చర్లో అయితే 8 bytes ఆక్యుపై అవుతుంది సి లాంగ్వేజ్లోకి వస్తే. కమింగ్ టు జావా, రెండిట్లో కూడా 8 bytes ఆక్యుపై అవుతుంది. దట్ ఐ కెన్ సే దట్ ఇట్స్ దెర్ ఈస్ నో అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ డిపెండెంట్ అనేది ఉండదు, ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది. That is the reason I am saying that it is architectural neutral. Next one, Java is portable. Java is portable. Portable means simply I can say that the Java program that I am writing can run on any machine. Can run on any machine. Any machine. My statement is correct? Is Java program run on any machine? 1 minute. జావా ప్రోగ్రామ్ యానిమేషన్ రన్ అవుతుందా లేకపోతే ఇంకేమన్నా కావాలా? జావా ప్రోగ్రామ్ నీడ్స్, if any Java program runs on animation, it requires JVM. మీకు తెలిసిన కాన్సెప్ట్, నేను క్వశ్చన్ అడిగితే మీరు ఆన్సర్ చేయలేకపోతున్నారు. సో ఎస్, జావా ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా మెషిన్ లో రన్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీగా JVM అనేది కావాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ పోర్టబుల్ మీన్స్ ఇట్ కెన్ రన్ ఆన్ ఎనీ మెషిన్ విచ్ హ్యాస్ JVM. JVM ఏ మెషిన్ లో అయితే ఉంటుందో ఆ మెషిన్ లో ఖచ్చితంగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ సంథింగ్ లైక్ విండోస్ లైనక్స్ ఎలా చెక్ చేయదు. JVM ఉండాలి, అది బయట కూడా అయి ఉంటే ఖచ్చితంగా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. దట్స్ ఇట్. కానీ సి లాంగ్వేజ్ అయితే నో. విండోస్ అయితే విండోస్, లైనక్స్ అయితే లైనక్స్, ఉబుంటు అయితే ఉబుంటు, మ్యాక్ అయితే మ్యాక్, సన్సాల్వర్స్ అయితే సన్సాల్వర్స్, అలా కంపల్సరీగా దేనికి దానికి సంబంధం మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, లెట్ మీ టేక్ సెక్యూర్డ్. ఓకేనా? సో జావా అనేది మోర్ సెక్యూర్డ్ లాంగ్వేజ్ కంపేర్డ్ టు ఆల్ ద లాంగ్వేజ్. వై? బికాస్ once you compile, it will generate a dot class file. It will generate dot class file. That dot class file contains what code? Bytecode. So this bytecode is executed by whom? Bytecode will be executed by JVM. So what do you mean by JVM? JVM is a software. You can call it as JVM is an inbuilt software which is developed by Sun Microsystem, whose role is to read the line by line of bytecode. In this JVM, it contains a software whose name is Security Manager. మీకు చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, ఇక్కడ somewhere. The purpose of JVM is, ఇక్కడ చెప్పినట్టున్నాం, somewhere I have, while explaining I have explained, right? So ఈ JVM లో మళ్ళా ఒక కాంపోనెంట్ ఉంది. ఆ కాంపోనెంట్ అంటే సెక్యూరిటీ మేనేజర్. దీని యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ టు హ్యాండిల్ వేరియస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఏదైనా రాంగ్ అయింది, ఇదే ఖచ్చితంగా దాన్ని హ్యాండిల్ చేస్తుందా. ఇట్ విల్ కంట్రోల్ ఆర్ ప్రివెంట్ ద సిస్టమ్. ఇదే ఏ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్నిటిని కూడా ఇదంతా హ్యాండిల్ చేసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ మోర్ సెక్యూర్డ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్, దిస్ కాన్సెప్ట్ ఐ విల్ టేక్ ఇన్ ద రిక్వైర్డ్, లైక్ నేను ఏదో క్లాస్లో మళ్ళీ ఒకసారి మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ ఎండ్లో ఒకసారి మళ్ళీ ఈ సెక్యూర్ అనే పాయింట్ మీకు ఆల్రెడీ క్లియర్గా చెప్తాను. ఎందుకంటే ఈ పాయింట్ మీకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలంటే ఇంకా కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ కంప్లీట్ అవ్వాలి, సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ. సో ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్
Try to understood. JVM contains a component called security manager. If anything goes wrong, that security manager will take care of everything. Security manager will take care of everything. That's it. Okay. Why Java is dynamic? Because it supports dynamic loading of classes. It supports dynamic loading of classes. 1 minute. Phone వస్తుంటే. Yes. So why Java is dynamic? Because it supports dynamic loading of classes. ఈ dynamic loading of class ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ? మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. క్లాస్ లోడర్ సబ్ సిస్టమ్. క్లాస్ లోడర్ సబ్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము మన సిస్టంలో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. మన సిస్టంలో ర్యామ్ ఎంత ఉంటుంది? ప్రైమరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 MB ఉంది అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ 10 MB మెమరీకి సంబంధించింది సమ్ 10 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 10 ఫైల్స్ ఇక్కడ సరిపోయాయి మనకు. ఈ 10 ఫైల్స్ ఇక్కడ సరిపోయాయి. 10 డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ అనుకుందాం. 10 డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ మనకు సరిపోయాయి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను అడిషనల్ ఆపరేషన్ చేయాలంటే ఐ నీడ్ టు గెట్ ద డాట్ క్లాస్ ఫైల్ విచ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ హార్డ్ డిస్క్ హూస్ పర్పస్ ఈస్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫుల్ అయింది కాబట్టి దీన్ని తీసుకురాలేను. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? కంపల్సరీగా ఇక్కడ ఏదో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ఫైల్ని రిమూవ్ చేసి డైనమిక్గా ఈ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ని ఇక్కడ తీసుకొని రావాలి. అది ఎవరు చేస్తారు? క్లాస్ లోడర్ సబ్ సిస్టమ్ చేస్తుంది. క్లాస్ లోడర్ సబ్ సిస్టమ్. సో వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ డైనమిక్? ఇట్ సపోర్ట్స్ డైనమిక్ లోడింగ్ ఆఫ్ క్లాసెస్. మీన్స్ ద క్లాసెస్ are loaded on demand. The classes are loaded on demand. డిమాండ్ బేస్ చేసుకొని అవన్నీ లోడ్ చేస్తాం. అంతేనా కదా? ఇప్పుడు అడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ కి ఏ క్లాస్ కావాలి? ఈ ఫైల్ కావాలి. అది డిమాండ్ బేస్ చేసుకొని చేసుకుంటుంది. దట్స్ ఇట్. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ అంటే మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ. వై జావా ఈజ్ ఇంటర్ప్రిటెడ్? Java is interpreted means because it reads line by line of bytecode. Line by line of bytecode and convert it into system understandable format. That's it. That is the reason I am saying that it is interpreted. What do you mean by high performance? High performance ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా? Whenever ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైంది మా, మీకు ఆల్రెడీ ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి నేను ఫాస్ట్ చెప్తాను. డాట్ క్లాస్ ఫైల్ నుంచి ఎగ్జిక్యూటర్ ఫైల్ కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు జేవిఎం ఉంటుంది. ఈ జేవిఎం ఎలిమెంట్ చేసి ఏం చేస్తున్నాము? జిట్ ప్లే చేస్తున్నాం. ఇలా ప్లేస్ చేయడం వల్ల ఏమైంది? పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయిందా లేదా? ఎస్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఈస్ హై పర్ఫార్మెన్స్. దిస్ హై పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ అచీవ్డ్ త్రూ జిట్ కంపైలర్. Git compiler means during runtime this JVM will read line by line and convert into executable file. Because of that, it is having less performance. So for that, to overcome that, we are using Git compiler. It improves and it provides high performance because it will take the entire code at a time based on demand. So that is the reason it is saying that high performance. What do you mean by multi-threaded? Next one is multi-threaded. Multi-threaded meaning ఏంటమ్మా? Multi-threaded means the Java language supports the concept of multi-threading concept because it enables a program to perform several tasks simultaneously. Simultaneous గా multiple task ని execute చేయొచ్చమ్మా. That is the definition of a multi-threading.
సో దీని యొక్క ఎంటైర్ మీనింగ్, ఐ మీన్ multi-threading concept, I mean 5th unit లో half part అదే కదా నెక్స్ట్ half part. So we'll discuss the entire thing there. It's so for the time being, just remember it will support the concept of multi-threaded. Because of this, it doesn't occupy memory for each thread. కి మెమరీ అనేది ఆక్యుపై కాదు. జనరల్గా చూడండి, మీకు థ్రెడ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఫస్ట్ మీరు ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు, ప్రోగ్రామ్ నుంచి ప్రాసెస్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది, ప్రాసెస్ నుంచి థ్రెడ్ వస్తుంది, థ్రెడ్ నుంచి మల్టీ థ్రెడింగ్ వస్తుంది. అట్ ఏ టైం మొత్తం మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు కాబట్టి we need to come step by step process, right? So for the time being, just remember multi-threading concept enables us to perform multiple tasks at a time simultaneously, and it doesn't occupy memory for each thread. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 10 థ్రెడ్స్ కలిపి కూడా ఒక మెమరీ స్పేస్ ఆక్యుపై అవుతుంది, ఒక్కో థ్రెడ్కి ఒక్కో మెమరీ స్పేస్ ఆక్యుపై అవుతుంది. సో అందుకోసం మెమరీ అనేది వేస్ట్ అవ్వదు. Okay, that is the meaning of multi-threaded. Next one, I think last one, distributed, right? మన స్టార్టింగ్ లో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసినప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్స్ లో జావా యూస్ చేస్తున్నాం, ఇది చేయట్లేదు. yes, we are using java in distributed applications also. Means java language facilitates the user to create distributed applications. ఓకేనా? జస్ట్ ఈ పాయింట్ రిమెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. జనరల్గా ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వొకేషన్ అని, ఎంటర్ప్రైజ్ జావా బీన్స్ అని చెప్పేసి జనరల్గా యూజ్ చేస్తాం. మీకు ఒకసారి ఇక్కడ చెప్పుకుంటారు స్టార్టింగ్ లో. డిస్ట్రిబ్యూట్ అప్లికేషన్స్ వచ్చేసరికి మనము ఈజేబీస్, ఎంటర్ప్రైజ్ జావా బీన్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా, సర్వ్లెట్స్ వీటిని యూజ్ చేస్తాం. అవన్నీ కూడా అవి యాక్చువల్గా అవి రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వొకేషన్ అంటారు. రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వొకేషన్, enterprise java beans, these two are mainly used for creating distributed applications in java. So what you need to remember is, just through java we can create distributed applications. What are the distributed applications? Through which you can share our results. Those are called as distributed applications. ఇటువంటి కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి మనము జావా యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఇస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ జావా ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇంతవరకు? 1 minute, లెట్ మీ సీ ఇస్ ఆల్ కంప్లీట్ ఆర్ నాట్. హై పర్ఫార్మెన్స్, మల్టీ-థ్రెడెడ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. yes, we have completed everything. So the features of java, there are 12 features are there. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ ఇంకా ఎక్కువ చెప్తాం. So it's 11, time is 11. So if anybody have any doubts, you can ask, or else we'll